بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك
بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا
وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله
يا عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا عند الله اشفع لنا
عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا سيدنا ومولانا يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه يا الله. طول الله وسهل أمورنا يا وزرع الذي يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فكري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين.
رحم الله من قرأ الفاتحة وقبلها الصلوات محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله عنكم وصلى الله dan mukminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina bil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi wa man walah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر illa ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, yakni ayat-ayat yang jelas, dapat dipahami dengan jelas. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain maksudnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak mudah dipahami bagi banyakan orang. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Jadi orang-orang yang di jalan kesesatan itu mereka menafsirkan sembarangan ayat-ayat Al-Quran yang mereka sebenarnya nggak mereka pahami, tetapi mereka mentakwilnya yang cocok dengan seleranya, ya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yakni takwil ayat-ayat Quran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi di sini illallah, kecuali Allah, kebanyakan dipahami titik di situ. Hanya Allah yang mengerti Al-Quran. Iya, memang hanya Allah. Tetapi kemudian Allah memberikan ilmu tentang Al-Quran ini ya jelas kepada nabinya, kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi warrasikhun. Rasikhun itu orang-orang, berarti jamak, bukan cuma Rasulullah. Orang-orang yang ilmu mereka mendalam, yang ilmunya kuat sekali, ilmunya tidak nanggung, gitu ya. Mereka menguasai. Warrasikhuna fil ilm itu menguasai ilmu yang menguasai, ilmu yang luas, ya, ilmu yang mendalam. Mereka berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, yakni dari Allah. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Pada malam ini saya ingin menyampaikan, mengingat momennya di bulan Dzulhijjah ini, di bulan beberapa peristiwa dalam sejarah itu, diantaranya
ya peristiwa musim haji, kemudian ada peristiwa Ghadir Khum. Kemudian juga dalam sejarah pada tanggal 15 Dzulhijjah itu hari kelahiran Imam Ali Al-Hadi di satu riwayat. Di riwayat lain, Imam Ali Al-Hadi lahir di bulan Rajab, tanggal 2 apa ya, awal Rajab. Nah, Imam Ali Al-Hadi ini lahir di Madinah tahun 200 lebih ya, tahun 200 lebih. Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-9 ya bagi para Syiah Imamiyah yang berpegangan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan hadis yang mutawatir itu, kitabullah wa itrati ahli baiti. Itrah, berpegang umat ini agar berpegang pada 2 pusaka peninggalan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan itrah, yaitu keluarga itrah, keluarga Nabi yang suci, yang disebutkan dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 33 itu, ayat At-Tathhir ya. Nah, di situ Allah jamin kesucian mereka. Nah, itu yang disebut dengan itrah, berdasarkan penjelasan yang dimaksud Ahlul Bait di situ adalah para imam, ya termasuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan para imam, jelas para imam 12 yang banyak hadisnya terutama di kalangan hadis ulama Syiah itu ya 12 disebutkan, mulai dari zaman Rasulullah itu disebutkan. Rasulullah menyebutkan kepada seorang sahabat seperti Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan sahabat-sahabat lainnya, juga para imam, Imam Ali menyebutkan setelah beliau adalah Imam Hasan, kemudian Imam Husain. Nah, setelah Imam Husain ada 9 putra dari Imam Husain, itu banyak hadisnya ya. Hadis jadi bukan PR bagi umat ini, bagi umat Nabi, ketika wasi atau seorang yang menggantikan dalam kepemimpinan, bukan menggantikan Nabi. Tidak ada Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau memiliki wasi, ya para wasi, memiliki pengganti dalam memimpin umat. Dan itu seperti yang terjadi di dalam sejarah Bani Israel, ada 12 orang, setelah Nabi Muhammad juga 12 orang, dan disebutkan nama-namanya, sehingga bagi umat ini tidak jadi PR. Kalau dikatakan ada setelahku nanti ada khalifah yang berjumlah 12 orang itu, mengikuti mereka tidak akan tersesat umat ini, lalu tidak menyebutkan nama-namanya, ya bingung siapa, akhirnya nebak-nebak, bulan. Kalau kita baca sejarah khalifah itu berapa orang di situ? Hah? Banyak ya. Nah, lebih dari 12 orang, bahkan 30-an mungkin ya. 37. Iya. Nah, itu siapa di antara mereka? Wallahu a'lam. Nah, tetapi ketika disebutkan identitasnya, ibarat KTP, ada KTP-nya. Bahwa imam sesudah Rasulullah ada KTP-nya. Ini Ali bin Abi Thalib yang diangkat pada tanggal 18 Dzulhijjah setelah Rasulullah pulang dari haji, dan itu Rasulullah 2,5 bulan sebelum Rasulullah wafat. Kejadiannya di Ghadir Khum, yakni tempat di situ ada oase letaknya antara Mekah dan Madinah.
Jadi di situ Rasulullah mendapatkan wahyu supaya menyampaikan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Nah, itu harus disampaikan. Akhirnya Rasulullah memanggil semua yang pulang duluan itu suruh balik. Yang sudah jauh, walaupun sudah jauh, selagi bisa balik. Balik lagi untuk kumpul di sebuah tempat namanya Ghadir Khum. Nah, di situ sampai di dalam riwayat itu disebutkan ada 120.000 sahabat yang berkumpul di saat itu. Dan Rasulullah naik ke tanah yang lebih tinggi supaya dilihat sama orang-orang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngetes suaranya, apakah suara saya kedengaran? Seperti kita ngetes mic, tes 1 2 3, dengar nggak? Atau nah yang di sana apa dengar suara saya? Jadi harus disaksikan, harus didengar bahwa Rasulullah akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting bagi umatnya. Dan itu pertanda Rasulullah akan meninggalkan umatnya. 2,5 bulan atau lebih diterangkan itu yang saya baca itu Rasulullah sebelum wafat. Nah, itu sudah harus disaksikan oleh 120.000 sahabat, menyaksikan pengangkatan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itu terjadi pada tahun 11 Hijriah. Ya, tahun akhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau 2,5 bulan sebelum Rasulullah wafat itu Dzulhijjah, habis Dzulhijjah, Muharram, Safar. Ya, Safar. Ini tanggal 18 Dzulhijjah, 2,5 bulan, berarti Safar dong. Safar, dan benar tanggal 28 Safar itu menurut sejarah adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah pada tanggal 15 itu tahun 200 sekian Hijriah itu lahirnya Imam Ali Al-Hadi. Nanti berarti hari Kamis ya. Kebetulan Kamis malam Jumat itu kita memperingati hari kelahiran Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-9. Imam yang ke-9, dan itu disebutkan dengan gelar-gelarnya ya. Jadi jelas itu. Tadi saya katakan bahwa supaya umat itu tidak kebingungan siapa yang akan diikuti sesudah imam sebelumnya, itu harus jelas itu namanya, dan bukan cuma namanya saja, tetapi juga ilmunya, cara bicaranya, bahkan fisik orangnya. Itu banyak sejarah juga menceritakan terjadi kebingungan siapa ya imamnya. Setelah Imam Ja'far As-Shadiq, orang bingung siapa imamnya. Akhirnya karena kondisinya memang tidak kondisi sulit ya, kondisi yang kekuasaan, perpindahan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, bukannya kondisinya menurun, kekejaman itu menurun, malah kekejaman itu meningkat ya, demi kekuasaan jelas. Nah, Imam Ali Al-Hadi alaihissalam ada satu soal nih. Di antara para imam itu ada yang ibunya itu bukan orang merdeka, artinya bukan orang biasa ya, dari kalangan budak. Seperti Imam Musa Al-Kadhim menikah dengan seorang budak. Ya, dan lahir Imam Ali Ar-Ridha. Kemudian Imam Ali Ar-Ridha sendiri juga menikah dengan seorang budak dari Maghrib. Wilayah Maghrib itu kalau sekarang mencakup Libya, Aljazair,
dia Afrika dia kan aslinya ya, tapi ke Arab dia. Bahasanya bahasa Arab. Nah, itu bukan Arab yang putih ya, tapi Arab yang kulitnya hitam. Nah, dan zaman dulu itu kebanyakan jadi budak, lalu dibeli gitu ya. Namun subhanallah terjaga gitu walaupun budak. Nggak dibeli sama orang, nggak disentuh sama orang. Misalnya Imam Ali Ar-Ridha ya, Imam Ali Ridha mencari budak yang memang untuk diperistri sama beliau dan eh, beliau ketika ada penawaran ada beberapa budak, ada belasan budak, dia mencari nggak menemukan yang beliau cari. Ini kurang satu ini katanya. Imam lebih tahu daripada pemiliknya. Ini kurang satu. Nah, ternyata pemiliknya menyembunyikan. Kenapa? Karena sakit. Jadi sakit nggak dijual. Ibarat barang sakit, nanti pasti nggak laku. Nah, ternyata benar sakit. Kemudian Imam Ali Ridho pulang, lalu mengutus untuk membelinya. Walaupun dengan harga ya, karena biasanya penjual itu kalau diinginkan sama pembelinya dimahalin kan ya, tapi tetap dibeli sama Imam Ali Ar-Ridho. Masalahnya adalah kok bisa ibunya seorang imam itu adalah budak. Ibunya Imam Ali Al-Hadi, namanya Samanah atau juga disebut dengan Susan, kayak nama ibunya Imam Ali, ibunya Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi Ajalallah Farajahu Syarif, itu namanya juga salah satunya Susan juga. Tapi bedanya dari Eropa, dari Casablanca ya. Dari Eropa. Ibunya Imam Mahdi itu orang Eropa. Kalau ibunya Imam Ali Al-Hadi itu orang Maghrib. Maghrib itu barat, maksudnya tempat terbenamnya matahari. Yang paling ujung itu di Maghrib. Ya mengikuti kalau sekarang ya itu tadi yang saya sebut seperti Libya, Tunisia, itu orangnya hitam-hitam. Ada juga yang putih. Ya, nah, itu Maghrib ya, daerah Maghrib. Juga di sini ada orang-orang yang perantauan di Jawa Tengah itu ada makam dikenal dengan Syekh Maghribi. Syekh Maghribi itu maksudnya orang sana, orang Maghrib. Dan itu diziarahi. Saya pernah datang ya di sana di waktu mondok di Pekalongan sana itu ada di Batang, tapi di pedalaman jauh pokoknya dah. Ya, itu ada makam dikenal dengan Syekh Maghribi. Nah, ibunya Imam Ali Al-Hadi ini dari sana. Ya, pertanyaannya kenapa kok budak gitu. Nah, di sini ada jawaban diantaranya bahwasanya yang pertama, ya, yang pertama setiap imam memiliki ilmu yang luas, yang mendalam, tahu segala hal, tahu segala hal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu mutlak, tapi kalau imam atau seorang yang maksum, Rasulullah dan seorang imam ya, itu tidak mutlak, ilmunya ya dari Allah. Nah, tadi saya baca ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Artinya tidak ada yang tahu takwilnya Al-Qur'an ini. Takwil Al-Qur'an siapa yang tahu? Yasin artinya apa? Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Itu namanya ayat mutasyabihat. Tuh ada ayat-ayat yang lainnya yang nggak berupa huruf meskipun satu kalimat, tetapi nggak jelas ayat itu, dan yang hanya tahu ya penulisnya atau yang punya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya
setelah Allah, Allah memberikan ilmu Al-Quran itu kepada Rasulnya, sudah pasti itu. Nah, katanya Al-Quran itu kan hudal linnas, petunjuk bagi umat kan, manusia. Atau hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang takwa. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau nggak dipahami Al-Quran itu? Ya harus dipahami Al-Quran itu. Supaya hukum-hukumnya itu, hukum-hukum Islam jadi jelas. Ya, masalah wudhu, masalah mandi, masalah kalau nggak ada air, fatayammamu sha'idan thayyibah. Ini mau sholat nggak ada air. Memang nggak ada, tapi syaratnya bukan cuma nggak ada saja, cari dulu. Carinya di 4 arah kalau dalam fikih. Cari sana, cari sana, cari sana nggak ada, cari sana. Ya sudah berarti tayamum berarti. Nah, juga jaraknya juga ada hitungannya minimal. Jangan cuma nyarinya cuma 100 meter enggak. Oh, enggak ada 100 meter. Kan deket ya. Alhasil jadi para imam itu yang sebagai rasikhuna fil ilm. Nah, Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam itu sebagai wasi, salah satu wasi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengetahui. Nah, sebagai wasi juga ilmunya sangat luas dan nggak perlu belajar sama orang lain, ya. Bisa ilmunya laduni, bisa juga ilmunya itu belajar di ini percaya atau tidak, ya, dalam kandungan. Contoh ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam ketika Sayyidah Khadijah hamil, Sayyidah Khadijah diboikot sama teman-temannya, nggak ditemenin lagi karena masuk Islam. Lalu nggak punya teman Sayyidah Khadijah, yang tadinya temannya banyak. Sayyidah Khadijah ini orang tokoh, kaya, saudagar, pasti banyak temennya kan. Begitu masuk Islam, dijauhi. Nah, sampai beliau dihibur sama anak yang dikandungnya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Nah, manusia suci itu begitu, bisa ngomong dengan ibunya, menghibur ibunya yang sedang sedih, dan seterusnya. Bahkan lahir itu langsung sujud. Seorang imam itu. Imam Ali Al-Hadi alaihissalam umur 6 tahun. Di waktu itu imam ayahnya adalah Imam bukan Imam Ali Ridha. Ayahnya adalah Muhammad Al-Jawad. Saya keliru tadi. Muhammad Al-Jawad baru Imam Ali Al-Hadi. Ya, Imam Muhammad Al-Jawad dipanggil oleh khalifah ke Baghdad. Jadi beliau di Madinah merasa khalifah itu khawatir dengan pengaruhnya di Madinah, dipanggil untuk menghadap Khalifah Ma'mun mungkin, atau Mutawakkil, saya lupa. Alhasil seorang khalifah Mu'tasim ya, Mu'tasim, ada yang menyebut Mu'tasim. Itu Imam Muhammad Al-Jawad didatangkan dari Madinah ke Baghdad. Dan makamnya memang di Baghdad, di Kaldimiyah. Di Kaldimiyah itu 2 imam, kakek sama cucu, yaitu Imam Musa Al-Kadhim dan Imam Muhammad Al-Jawad, satu makam di Kaldimiyah, yaitu di Irak, daerah Kaldimiyah namanya. Disebut juga Kaldimain. Kaldimain itu 2 kaldim. Kaldim itu artinya orang yang sangat tabah menahan amarah. Kaldimain maksudnya 2 imam, Imam Musa Al-Kadhim dan Imam Muhammad Al-Jawad. Ya, tadi saya cerita agak saya keliru. Imam Musa itu
nikah dengan seorang jariyah, seorang budak, lalu punya anak Imam Ali Ar-Ridha. Ya, ibunya Imam Ali Ar-Ridha berarti seorang budak yang dibeli, dimerdekakan. Imam Ali Al-Hadi juga begitu. Imam Ali Al-Hadi, nah, Mu'tasim tadi, Mu'tasim atau Mu'tasim tadi, ketika ditanya Imam Muhammad Al-Jawad ditanya, Anda anak-anak dibawa apa, keluarga nggak dibawa, gitu ya. Lalu dia bilang, ada anak saya di Madinah. Nah, mendengar ada anaknya yang bernama Ali Al-Hadi, langsung Mu'tasim mengutus orangnya untuk mempengaruhi anaknya yang masih kecil, yang umur 6 tahun. Artinya di situ di Madinah ada seorang alim bernama Junaidi. Namanya Junaidi. Orang alim dia, supaya mengajari Imam Ali Al-Hadi untuk mempengaruhi dia mendukung penguasa dan supaya tidak suka dengan keluarganya. Jadi anak kecil ini mau dicuci otaknya sama seorang alim yang dipanggil dengan Al-Junaidi. Tapi begitu ketemu dengan Imam Ali Al-Hadi, walaupun umur 6 tahun, dia ngajar, lalu ditanya sama Mu'tasim, sama orangnya Mu'tasim, gimana ente bisa ngajarin nggak anak 6 tahun ini? Oh, saya malah yang diajarin. Saya ajarin masalah sastra, dia malah menjelaskan bab-bab sastra dan anak belajar dari dia. Dia mau bicara masalah ilmu, ilmunya lebih luas. Saya mengajarkan suatu ilmu dan dia malah mengajari saya banyak ilmu. Akhirnya dia menjadi pengikutnya. Yang tadinya dia anti Syiah. Jadi seorang alimnya yang bernama Al-Junaidi, dia anti Syiah. Dan dia disuruh disewa, dibayar sama khalifah untuk mempengaruhi seorang anak 6 tahun ini. Kan dia calon imam nanti. Setelah Imam Muhammad Al-Jawad ini mau dipengaruhi, ya nggak bisa. Ini imam maksum, ya, imam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang ngajari malah diajari. Nah, itu ada beberapa imam yang walaupun kecil usianya, tetapi karena maksum, dia malah si Al-Junaidi bilang, kamu bisa, maksudnya apal surat yang panjang katanya. Baca coba surat Al-Imran. Imam Al-Hadi langsung baca surat Al-Imran. Dibaca sampai habis. Wah, ini. Dari situ dia melihat mukjizat, semacam mukjizat seorang imam, dan dia menjadi pengikutnya, menjadi Syiah. Nah, itu Imam Ali Al-Hadi. Salamullah alaih. Jadi yang pertama, soal tadi, kembali kepada soal, ilmunya para imam itu tahu. Pilihan beliau untuk menjadi ibu, bukan menjadi istri dirinya ya. Karena apa? Maksudnya ibu seorang imam. Dipersiapkan untuk menjadi ibu seorang imam. Karena dalam sejarah itu, misalnya Nabi Lut, istrinya kan gak taat. Ya kan? Fir'aun, malah dia yang durhaka, istrinya yang mukmin. Nggak harus sama ya. Lalu Nabi Nuh, anaknya yang durhaka. Disuruh naik kapal, dia nggak mau. Dia malah naik gunung dan akhirnya tenggelam. Nah, ini
seorang imam seperti Imam Muhammad Al-Jawad, beliau memiliki pengetahuan yang luas siapa yang dinikahi oleh beliau untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi ibu seorang imam. Dan kita bisa merujuk kepada doa ziarah seperti ziarah Al-Jami'ah, itu mengenai para imam ya. Para imam seperti yang diucapkan oleh Imam Husain alaihissalam, nahnu ma'danur risalah wa mukhtalaful malaikah, kan gitu ya, wa mukhtalaful malaikah. Kemudian bina fatahallah wa bina khatimah wa bina khatimah. Allah membuka melalui kami ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, Allah menutup melalui kami juga. Maksudnya membuka ajarannya dengan kami ahlul bait, Rasulullah masuk bagian dari ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah menutup melalui kami juga, yaitu imam zaman, sahibul asri waz zaman. Pakai kata bina ya Zain. Bina, ya itu maksudnya bina ahlul bait, kami membuka dan kami menutup. Gitu. Makanya antum kan punya kunci ya, membuka dan menutup. Nah, ya ini nanti kita akan memperingati milad Imam Ali Al-Hadi. Tapi ini sebagai muqaddimah. Yang pertama tadi untuk menjawab soal itu, bahwa imam memiliki ilmu yang sangat luas, yang mendalam, mengetahui segalanya ya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pilihan seorang yang akan menjadi ibu bagi seorang imam, anaknya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa imam yang membawa ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran universal. Ajaran universal. Universal itu artinya bahwa Islam itu bukan cuma di Arab, ya lahirnya di sana, tetapi untuk semua. Islam ini kan agama yang udah nggak ada lagi yang lebih sempurna daripada Islam. Inna dina indallahil Islam, atau liyudhirahu ala dini kullihi. Allah akan menampakkan agamanya seluruhnya, gitu. Seluruhnya artinya semua akan tahu Islam, gitu. Islam yang akan berjaya. Islam itu yang akan menjadi agama dunia. Nanti di akhir zaman, nanti akan yang berkuasa, yang menjadi undang-undang, itu undang-undang Islam. Ya, nanti di tangannya Imam Sahibul Asri waz Zaman. Ajjallah farjahu syarif. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi Islam itu tidak memandang perbedaan ras atau perbedaan suku. Kita melihat ya bahwa ibunya Imam Ali As-Sajjad itu seorang Persia, namanya Syahrbanu. Istrinya Imam Husain bernama Syahrbanu, Persia. Kok nggak cari orang Arab saja? Ya, ibunya termasuk ibunya Imam Ali Ar-Ridha dari Buddha. Ibunya Imam Ali Al-Hadi dari Maghrib. Ya, Maghrib tadi yang saya sebutkan. Jadi Islam itu bisa dianut oleh siapapun, ya. Mau Madura, seandainya ada orang Madura di situ dan itu menjadi
layak jadi ibunya seorang imam seandainya akan disebut itu. Ya. Alhasil itu artinya bahwasanya imam agama itu tidak memandang perbedaan kelas, tidak memandang perbedaan apa? Kelas sosial maksudnya. Nggak ada tuan, nggak ada budak, kan ukurannya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Mau itu raja, mau itu budak, mau itu apa, kan atqakum. Siapa yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas di dalam doa-doa ziarah itu disebutkan bahwa para imam itu ayahnya adalah orang-orang suci dari bawah ke atas, termasuk rahim-rahim yang mengandung para imam itu, para imam suci juga rahim-rahim yang suci. Ya, rahim-rahim yang suci. Walaupun dia seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh seorang imam dan menjadi ibu seorang imam. Nah, ini sedikit sejarah tentang Imam Ali Al-Hadi yang mungkin kita kalau membaca sejarah, kok bisa imam menikah dengan seorang budak, dibeli, dimerdekakan, dan kemudian menjadi ibu seorang imam. Kalau dalam bahasa Arab kan jariyah. Jariyah itu pelayan, maksudnya tadinya itu budak, lalu dibeli. Nah, meskipun budak, tetapi adalah manusia yang yang suci. Manusia yang rahimnya itu layak mengandung seorang manusia yang suci. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.